आप जी का दास गुरदीप सिंह आप जी का तह दिलों स्वागत करता है और एक बार फिर आप जी तो खिमा चाहांगा कि जो दास का प्रोग्राम होंगे वो शुक्रवार को 7 तो 9 के समय के दौरान होंगे पर अज थोड़ा जहा समा लेट चल रहा सी जिमें आप जानते हो कि इटली तो सीधा प्रसारण हो रहा सी और जिमें कि पहले दौर के आप गुरबीर सिंह साहब जी का स्वागत किया और उस दौर के भी मैं आप जी के चरणों में बेनती की कि साडे नाल शामिल रहणगे सत्कारयोग सरदार संदीप सिंह जी कनेडियन साहब और सत्कारयोग सरदार लवशिंदर सिंह जी डल्लेवाल। सरदार संदीप सिंह जी कनेडियन साहब कौमी जनरल सकत्तर ने यूथ अकाली दल पंच प्रधानी दे और सरदार लवशिंदर सिंह जी डल्लेवाल इंग्लैंड और यूरोप की धरती के उत्ते किसी भी बल्कि पंजाब की धरती पर भी किसी भी जान पहचान के मोहताज नहीं। आप जिस तरीके सिख कौम की सेवा कर रहे हो निभा रहे हो किसी तो भी लुकी छिपी नहीं। आप जी इस वक्त यूनाइटेड खालसा दल के जनरल सकत्तर हो और पहला भी संगत टेलीविजन पर साडे नाल रूबरू हो चुके हो। कई मसलियां बारे आप कई सिख मसलियां बारे उन्होंने पहला भी गलबात की है। तो अज का समा साडे पास भावें बहुत थोड़ा है, शायद हो सकता असी फोन कॉल्स भी ना ले सकीए लेकिन थोड़े समय के विच आपां चाहांगे कि वध तो वध आपां गल कर सकीए। तो सब तो पहला मैं दोनों वीरां दा सरदार लवशिंदर सिंह जी डल्लेवाल होना दा और सरदार संदीप सिंह जी कनेडियन साहब का तह दिलों स्वागत करदा है और उन्होंने सतगुरां दी दित्ती सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार संदीप सिंह जी कनेडियन साहब आप जी का मैं स्वागत करदा है संगत टेलीविजन के उत्ते। सब तो पहला तुसीं सानूं दसो कि तुहाडे नाम दे नाल कनेडियन क्यों लगाया जांदा है? दास का जन्म कैनेडा च है मॉन्ट्रियल शहर 1984 ठीक है। उस तो बाद चों काफ़ी साल उत्ते रहने तो बाद चों मैं इंडिया दे विच पंजाब ठीक है अपनी पढ़ाई भी की है तो श्रोमणी अकाली दल पंच प्रधानी पहला मानसा बनाना उस तो बाद पंच प्रधानी काम करता रहे। ठीक है। साढ़े सुनने वाले साढ़े दर्शक देख सकते हैं कि सरदार संदीप सिंह जी कनेडियन उन्होंने पर्सनैलिटी 1% रत्ती भर भी नहीं लगता कि वह कनेडा की धरती उपर जमे पले होणगे और कनेडा की धरती तो पंजाब की धरती उपर गए और पंजाब की धरती उपर जाके भी कोई व्यापार नहीं किया कोई बिजनेस नहीं किया बल्कि सिख पंथ की सेवा की। यह जो सब तो बड़ा पॉइंट है देखने वाला। संदीप सिंह जी केड़ी ऐसी गल सी कि कनेडा का सुख आराम त्याग के क्योंकि जाहिर तौर पर अजोका समा जिस समय दे विच लोग पंजाब तो भज के कनेडा अमेरिका और इंग्लैंड दी जगहों पर जाके भावें किसी भी तरीके जमीनां क्यों ना गहने रखनियां पैण वेचनियां क्यों ना पैण कोई होर गैर कानूनी ढंग तरीके लोग उत्थे पहुंच रहे हैं। उस वक्त केड़ी ऐसी गल सी केड़ी ऐसी प्रीत प्यार सी केड़ी ऐसी हूक सी तुहाडे मन च कि तुसीं कनेडा विच जमे पले और उत्थों दा सुखराम छड्ड के पंजाब गए ना सिर्फ उत्थे कोई व्यापार नहीं किया सिख पंथ की सेवा की कर रहे हो और उस पंथ की सेवा निभाते हुए आप जी नूं जेलों दे विच भी जाना पिया। मैनू इस गल का भी पता है क्योंकि मैं एक बार आप जी की लाइव इंटरव्यू कर चुका है ऑन फोन के उत्ते। सब तो पहला तुसीं ये सानूं दसो कि केड़ी ऐसी गल सी? संघर्ष जिहड़ा हुंदा आ पिछले समय भी आज़ादी भी उस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे ने जी वो बाहरले सिंह जी बिल्कुल बिल्कुल ईवन देश की आज़ादी भी जो भारत भी आज़ाद कराया तो कनेडा तो जहाज गया सी। हाँ जी हाँ जी एक एग्जांपल ते कनेडा दा जहाज भी हाँ जी। सेकेंडली एक कारण हैगा दूजा कारण हैगा कि एक बहुत फेमस सेइंग इंडियन लीडरशिप दी ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए है अपनी आज़ादी की गल पूरी दुनिया तक जानी चाहिए है। यह एक साधन आ साडे कोले जिन्ना ज़्यादा आपां इस वॉइस नूं उपर चक सकते हैं उन्ना ज़्यादा बिल्कुल चुकना चाहिए। पर मैं जो तुहाडे कोल क्वेश्चन पूछा सी ना वो ये सीगा कि
ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਗੀ ਕੀ ਐਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਏਜ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਵਰਕਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਸੋ? ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਲੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਾਰਚ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕੱਢਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। अगर ਸਾਡੇ ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, 1978 ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 1977 ਜਾਂ 78 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੱਡੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਲੱਡੂ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਸਾਡੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰਿਆ ਦਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਮੋਰੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨੇਗੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਆਓ, ਜਿੰਨੇ ਘੱਟਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਜਾਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਰਕਧਾਰੀ ਗੁਰਬਚਰੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਓ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹ, ਕੀ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, MLA ਦੀ ਜਾਂ MP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੋਟਾਂ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਵਿੰਦਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ 60% ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਕਾਬਜ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਆ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਵੀ ਕਾਬਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਬਜ ਹੋਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਤ ਇਹ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹਿਲ ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਤ ਇਹ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹਿਲ ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੜੋਗੇ ਚੋਣ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੀਟ ਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਗਰ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100% ਕਰੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਲਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੂਜ਼ ਹੀ ਜਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਤਿਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪੰਥ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ 53 ਸੀਟਸ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
53 ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 30 ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। 53 ਸੀਟਸ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੀਅਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ 1% ਲਈ ਚਲੋ 1% ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੀਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੇ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਗੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਅਖੀਰਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, SGPC ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਅਸਲ 'ਚ, ਉਹ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਰੂਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਵਸਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੌਂਗੋ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਂਸ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰੋਪਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੇਗੀ? ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੀ ਸਾਂਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ
नहीं करना चाहते। साडी जिहड़ी डिवीजन आ ਅਸੀਂ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ, ਸਰਨੇ ਦੇ, XYZ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਧੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੀਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 20 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, 1-on-1 ਫਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 1-on-1 ਫਾਈਟ ਹੋਏਗੀ? 1-on-1 ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1-on-1 ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1-on-1 ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ 170 ਜਾਂ 180 ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ? ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਉਤੋਂ ਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ? ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਤੇ XYZ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਆ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਅਰ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਣਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵਿਚਰਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ। ਪਰ ਜਦ ਲੋਕੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਦ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਚੇਂਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਆ, ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਾਲੀ ਆ, ਭਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, that does not mean ਕਿ they are Sikhs, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਵੀ ਸਿੰਘ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਭਈਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾਏਗਾ? ਜਾਲੀ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਾ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੱਗ ਵੀ ਬਣਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੱਕ ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਏ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਆ
उस सिस्टम अधीन रह के किसी भी उस सिस्टम अधीन रह के अपनी गल लोकां तक पहुंचा के हाँ साडे जिहड़े एफर्ट्स ने जिवें लेट्स से जिहड़ी रूलिंग आ बादल आ ओहदे एफर्ट्स अगर 10% ने साडे एफर्ट्स 90% चाहिए होणगे अगर असीं उन्हां नाल मुकाबला करना है। और रीजन है कि उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अपनी गुंडागर्दी दी पावर्स हर तरीके दी पावर यूज तुहाडे एफर्ट 90% हो भी जाण फिर भी उन्होंने मुकाबले च तुहाडे कोल इन्ना पैसा नहीं है जिन्ना पैसा वो बहा सकते हैं, जबकि एफर्ट्स उस वक्त धरे दे धरे रह जांदे जो पैसा हावी हो जाता। अज दा युग ही माया दा युग है, सॉरी टू से। इहदे बारे तुसीं की कहोगे? साडे असी बड़े ना क्लीयर माइंडेड होके चल रहे हैं, सानू इस चीज दा लाइक असी दलजीत सिंह बिट्टू पता ना कि तुसीं क्लीयर माइंडेड हो, मैनूं तां नहीं पता ना। दलजीत सिंह बिट्टू होना दी पार्टी नूं जन्म लेते हुए कोई जरा टाइम नहीं होया है। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 20-25-30 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਤੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ 30 ਸੀਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 90% ਸੀਟ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲਾ, ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 300 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਲਵਿੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਐਟਲੀਸਟ 30 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥ ਨੇ, ਮੁਹਾਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ 30 ਸੀਟਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ। ਜਨਤਾ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕੀ ਐਨਫ ਹੈ? ਜੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਨਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਤਾਏਗਾ ਹੀ ਜਿਤਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਤਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ, ਠੱਪਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੱਗ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬਲਾਕੀਪੁਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਲਿਆ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਾਸੋੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡੇਟ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਜਵੇ ਹੋ, ਸਿੰਘ ਸਾਜਵੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਆਂ? ਜੀ ਆਖੇ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 200 ਮੀਲ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੀ ਬਣੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਆ।
मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 1984 ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਦੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਦੋਂ ਛਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਛਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਪੰਚ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਛਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਦ ਲਏ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 60-65 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਮਰਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛਕਣਾ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਦਾੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਆ। 4 ਕਦਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਟ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ? ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਠੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 150 ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ। ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ। ਪਰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਈ ਨਾ ਬਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚੌਥੇ ਕਿ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਥਕ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣਾ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਰਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਚਪੁਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਨੇ? ਲਾਈਕ ਟੋਟਲੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYE ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਸਿਆਣਪ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ
ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜਹਰੀਆ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਆ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੂਫਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ 30 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜੋਲੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਪਿਆ, ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਰੇਆਮ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਾੜੀ ਰੰਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਪਟ ਇੱਕ ਸਰੇਆਮ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ तमाम दुनिया के सिख ਉਹਦਾ विद्रोह का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने मन च कोई डर खौफ है ही नहीं है। जो डर खौफ होंदा, ਜਿਹੜਾ व्यक्ति ऐसे व्यक्ति ਨੂੰ वाइस चांसलर लगा रहा ਉਹਦੇ पार्टी के कैंडिडेट किस तरह के होंगे? कौम इस गल ਨੂੰ सोचण ਦੇ पैमाने उपर नहीं है। उस मद्देनजर की तुसीं कनेडी साहब की गल ਨਾਲ सहमत हो कि डर पाया जा सकता है? डर ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜ਼ਾਹਰ ਤਾਂ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, तो किन्ने चिर बाद बाहर आया ना, कितना चिर हो इस तरह 11 साल तो हो रहे। हाँ जी, किन्ने सालों का कर रहे हो, किसी को पता ही कुछ नहीं गा, कुछ नहीं पता। पर हुण भी किसी को नहीं पता, आम बंदे नूं तुसीं पुछ के देख लो, आम बंदे नूं नहीं पता कि किन्ने करोड़ां दा ही घपला हो गया। ठीक है, उन्हां तो पैसे ले जांदे, ओ मोरे जिहड़े सिख गुरबाणी सुणदे आ ओ सबसक्राइब करा के उन्हां तो ओ दूजे पासों ले जांदे, दोनों पासों सिखां नूं लुटी जा रहे। ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੋਂ ਡਰ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਤਾ ਜਦੋਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿ ਨੋਟ ਮੰਗੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਈਕ SGPC ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਈ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ? ਸੇਮ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘੁੰਮ ਲਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਫ ਨਾਟ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਆ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾਈ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੈਨੇਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਖਰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਯੂਰਪ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਤੂ ਬਣਾਈਏ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈਨਸ ਖੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਲਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 6 ਤੋਂ 8 ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਆਪ ਨੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੈਪੀ ਵੀਕਐਂਡ, ਸ਼ੁਭ ਰਾਤ, ਸ਼ਬ ਖੈਰ। ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।